صاحب میں آپ کا ہی کوٹ کر رہی ہوں آرٹیکل 2011 کا آرٹیکل ہے جو پھر سے اوپر اٹھا ہے. اس میں آپ نے کہا تھا, اینڈ آئی کوٹ, مچ بفور دا رائز آف جرنیل سنگھ بھندراوالے ان پنجاب, a dress rehearsal was attempted in Kashmir. In 1972, in an attempt to marginalize Sheikh Abdullah, Indira Gandhi's Congress engineered the fraudulent election of 5 Jamaat-e-Islami candidates, including Sayyid Ali Shah Gilani. Not many people remember this. جب بھی لوگ سید علی شاہ گیلانی کی بات کرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دس از واٹ اندرا گاندھی ہیڈ ڈن ٹو شیخ عبداللہ. اٹ واز اے لانگ آرٹیکل جو آپ نے کہا کہ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس دے بیکیم اسٹون پیلٹرز ایز اے ریزلٹ آف گیلانی. ٹیل می کہ جب یہ آپ انجینئر رشید کی جو ویو کہہ رہے ہیں, اب ویو ہی بن رہی ہے آپ, تو وین یو سی دس ہیپننگ, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ it's something like what happened then? تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ کے دیکھنے والے وہ شاید یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے. یہ آرٹیکل 2010-11 میں چھپا تھا, یہ ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹوریل پیج پہ چھپا تھا. تو اس میں نے یہ دکھایا تھا کہ کس طرح سے ان کا یہ جو جماعت اسلامی ہے, کس طرح سے یہ لوگ الیکشن میں آ گئے. یہ جو جماعت اسلامی ہے, انہوں نے 1969 کا پنچایت الیکشن لڑا, انہوں نے 1971 والا لوک سبھا الیکشن لڑا, جس میں سید علی شاہ گیلانی خود لڑتے تھے یہاں سے بارہمولہ سے, اور ان کے عبدالعزیز میر جو بعد میں ایم ایل اے بھی بن گئے, تو وہ لڑتے تھے ساؤتھ کشمیر سے, جو کلگام کے رہنے والے تھے, جس کو بعد میں ملٹنٹس نے مارا تھا 90 کے بعد. تو انہوں نے وہ الیکشن بھی لڑا ہے. اس کے بعد انہوں نے کنٹینیوسلی الیکشن لڑے. 1971 والا, 1977 میں سید علی شاہ گیلانی, مطلب یہ ان لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں اس وقت. تو یہ میں نے لکھا تھا کہ یہ کس طرح سے آ گئے اس میں الیکشنز میں. تو جو 1970 کے آس پاس جو سچویشن تھی, اس وقت یہاں پہ جو کانگریس تھی, جموں اینڈ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی, یہ کانگریس آئی تھی یہاں پہ مارچ 1965 میں. تب تک یہ نیشنل کانفرنس بخشی غلام محمد والی چل رہی تھی یہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے وہ, آپ کو تو پتہ ہے وہ ہسٹری میں کس طرح سے نامنکلیچر وغیرہ چینج ہو گئے. پھر 70 کے آس پاس 2 فیکشنز تھے, سید میر قاسم والا فیکشن اور غلام محمد صادق والا فیکشن. غلام محمد صادق چیف منسٹر, بعد میں سید میر قاسم بھی چیف منسٹر بن گئے. تو اس میں یہ جو ان کا فیکشنل وار تھا, اس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ ملا لیا, اور جماعت اسلامی کی ٹکٹ پہ انہوں نے مطلب ان جماعت اسلامی کی ٹکٹ پہ نہیں, مطلب وہ لوگ تھے, مطلب کسی کو سبق سکھانے کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی کانگریس. تو انہوں نے کانگریس نے بالکل انہوں نے 22 لوگوں کو انہوں نے الیکشن لڑوائے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑے, ان کو ووٹ ملا, وہ منتخب ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ انہوں نے کانگریس نے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جو الیکشن یہاں پہ ہوئے ہے, 1951 میں پہلا کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کا الیکشن ہوا, جس میں آل دی 75 سیٹس جو جموں کشمیر کی تھی, 45 ان کشمیر, 30 ان جموں, انکنٹسٹڈ. اس میں 28 سیٹوں پہ جموں پرجا پریشد, جو بعد میں جن سنگھ وغیرہ اور اب بی جے پی ہے, ان لوگوں نے 28 جگہوں پہ اپنے لوگ کھڑا کیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ 11 جگہوں سے ہمارے نامنیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے. میں 1951 والا کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, الیکشن, پہلا الیکشن. تو انہوں نے احتجاج کیا, تو انہوں نے بعد میں پروٹیسٹ کے طور پہ سب لوگوں نے اپنے نام ہی واپس لے لیے. اب 2 لوگ اور تھے, کیونکہ 28 جگہوں پہ یہ تھے, جموں میں یہاں کوئی نہیں تھا پرجا پریشد, تو ان 2 لوگوں نے بھی واپس لے لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انکنٹسٹڈ ہو گئے یہ سارے کے سارے, کسی جگہ پہ ووٹ نہیں ڈالا گیا 1951 میں. اس کے بعد 1957 میں جموں کشمیر کا ہمارا آئین بنا, جو اب بعد میں اب ختم ہو گیا. 1957 میں جب بنا, تو اس کے بعد 1957 میں پہلا اسمبلی الیکشن ہوا. 1957, 1962, 1967, 1972 یہ جو 4 الیکشن ہوئے ہیں, اس میں جتنی دھاندلیاں ہوئی ہیں اس کا 10% بھی 1987 والے الیکشن میں نہیں ہوا ہے. آئی ایم سیئنگ دس ود فل اماؤنٹ آف رسپانسبلٹی, کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ سوٹ کر رہا ہے, وہ 1987 والا ریفر کر رہے ہیں کہ اس کا سولوشن دیکھ لو. میں یہ بتا رہا ہوں اعداد و شمار دے کر کے کہ جیسے کہ 1967 والا الیکشن ہے, اس میں 118 کینڈیڈیٹس کے نامنیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے, 118. اس میں یہ سب لوگ جو ان کو اپنا نہیں ہوتا تھا اس کے ریجیکٹ کر لیتے تھے, اور اگر کوئی جیتتا بھی تھا تو یہ کہتے تھے یہ ہار رہا ہے. یہ 57, 62, 67 اور 1972 والے جو الیکشن ہوئے ہیں, ان الیکشن میں یہ کسی کو جیتنے ہی نہیں دیتے تھے. کون
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, और इस कांग्रेस में इन्होंने 22 लोगों को झोंक दिया वहाँ पे असेंबली में, और 5 लोगों को वहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। सैयद अली शाह गिलानी सोपोर से, कारी सैफुद्दीन खान यार श्रीनगर से, इनका जो बाद में अमीर जमात भी बना गुलाम नबी नौशहरी टंकीपुरा श्रीनगर से, एक अली मोहम्मद थे वहाँ नांदी से जो अब होम शालीबुग है और अब अनंतनाग वेस्ट बना है कुलगाम साइड से, और कुलगाम प्रॉपर अब्दुल रज़ाक मीर बुचरो जो बाद में फिर एक बार जीते 1987 में। लेकिन 5 लोगों को वहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि ये लोग जीत रहे हैं। तो मैंने फ्री एंड फेयर पोल्स हुए ही नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 1987 पहली बार रिगिंग की बात नहीं होती। नहीं, 1977 में पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ कश्मीर में, असेंबली वाला इलेक्शन। उस वक्त मार्च में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने थे। उस इलेक्शन में इन्होंने यहाँ पे एक इतिहाद कायम कर लिया, लेकिन उन्होंने ओपन तरीके से कर लिया, ये कि जनता पार्टी हमारे साथ जुट जाएं। इस तरह से नहीं किया जिस तरह से अब बीजेपी कर रही है, हम किसी को नहीं जानते हैं तो रात के अंधेरे में आकर के लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग हैं। इन्होंने जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोग थे, शेख अब्दुल्ला बीमार था, वो मुहिम ही नहीं चला रहा था, असेंबली इलेक्शन होने वाला था जून में। तो इन्होंने जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ था, एक्सक्लूडिंग जमात इस्लामी एंड एक्सक्लूडिंग कांग्रेस, तो बचा कौन फिर? तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो सरकर्द लोग थे, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक, ये जनता पार्टी के साथ हो लिया। तारिक हमीद करा का जो रिश्तेदार है, गुलाम मुहिद्दीन करा जो प्लेबिस्सिट फ्रंट में जनरल सेक्रेटरी भी रहा था, सरकर्दल लोग, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी, मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी जो सबसे इन्फ्लुएंशियल शिया लीडर थे, आगा सईद हसन बडगाम जिसका भी बेटा अब लड़ रहा है ये वाला इलेक्शन बडगाम से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, ये अब्दुल गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो बाद में बने 1977 में, ये सारे लोग मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी का हिस्सा थे, बाज़ाब्ता डिक्लेयर्ड हिस्सा। उसमें मोरारजी देसाई एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीरवाइज मौलवी फारूक के घर पे आए, और वहाँ पे कश्मीरी जो ख़वातीन थी उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का गाजी आ गया है, उसमें वो मशहूर है। तो उन्होंने कहा सब्ज़ दस्तारस नबी शिराजी पाकिस्तान गाजी आओ, मतलब ये पाकिस्तान का गाजी यहाँ पे आए। मोरारजी देसाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब नॉट जामिया मस्जिद उसके घर पे, मीरवाइज साहब के घर पे जो डाउनटाउन श्रीनगर उसका घर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यही तो हिस्ट्री यहाँ पे लोगों को नहीं बता रहे हैं ना, ये इसलिए मैंने बता दिया है। पर क्यों कहा मोरारजी को पाकिस्तानी एजेंट? पाकिस्तानी एजेंट नहीं कहा, इन्होंने ये कहा कि गाजी मतलब यहाँ पे पॉपुलर कौन है जो पाकिस्तान के अंदर रहेगा। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है। ये अलग बात है कि मोरारजी देसाई को एक ज़माने में फिर उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ भी दे दिया पाकिस्तानी, वो अलग बात है। लेकिन ये जो शायद कुछ देयर वाज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ ना, लेकिन नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जनता पार्टी ने एक वसी तर इत्तेहाद बनाया, और ये जो बता रहे थे ना अभी जलसों वलसों की बात, I was a young student in 1977. I myself seen these 1-1 लाख के 50-50 हज़ार के मजमे होते थे यहाँ पे, जिसमें लाला जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ये सब लोग आकर के जलसों में खिताब करते थे। पूरा इन्होंने हाईजैक कर लिया, और ये लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीट भी यहाँ से नहीं ले लेगी। फारूक अब्दुल्ला आए नहीं थे? नहीं, फारूक अब्दुल्ला तब तक नहीं आया था, ये तब तक नहीं आया, ये 1977 की बात है। तो ये ऐसा लग रहा था। उसके बाद जो लोगों ने वोट डाला, मैं बता रहा हूँ क्यों है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब लोगों ने वोट डाला आखिरी दिनों में, लोगों ने कहा नहीं हमें देना है अपने आदमी को, शेख मोहम्मद को, दिल्ली वालों को नहीं देना है। तो इन्होंने वोट डाल लिया। इसमें कश्मीर वैली में 42 सीट्स थी, जिसमें से 1 सीट जीत ली जमात इस्लामी वाली सैयद अली शाह गिलानी ने सोपोर से, और 2 सीट्स जीत ली जनता पार्टी ने। एक अब्दुल गनी लोन जो सज्जाद लोन साहब के वालिद थे, उन्होंने हंदवारा से जीत ली। दूसरी अब्दुल रशीद काबली साहब ने जीत ली, जो मौलवी फारूक साहब जो मीरवाइज फारूक के वालिद थे, उनका सपोर्ट उनको था ईदगाह श्रीनगर से। सिर्फ ये लोग जीते, बाकी 39 सीट्स आउट ऑफ 42 सीट्स वेंट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। इट हैपेंड इन 1977. Click here to watch the full episode.